الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب شروط الصلاة ይላል ብዙ አብዋቦች እንግዲህ ያሳልፈናል ሁሉም ለሶላት ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው የሚጠቁሙት ነገር ቢኖር ያለፉ አብዋቦች አሁንም ጨምሮ የሶላትን አህምያና ሶላት ምን አይነት ደረጃ እንዳላት በእስላም ይጠቁማሉ አሁን የሶላት ሸርጦች የሶላትን ሸርጦች የሚያብራራ ባብ ነው ይላል الشرط لغة مصدر شرط عليه كذا وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته شرط سيستواوقوا زلا እንግዲህ لغة ምንድነው አሉ የሸረጠ مصدر ነው ሌሎቹ የሚሉት لغة العلامة شرط ማለት ወይም شرط فتح الراء ملكت ማለት ነው فقد جاء أشراطها إلى الله سبحانه وتعالى أشراط እንግዲህ شرط بأشراط ይጀማዓል شرط ደግሞ በشروط ይጀማዓል የቂያማ ምልክቶች መተዋል ይላል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ أشراط ማለት علاماتها باصطلاح الفقهاء كهنا شرط مالت ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته إذا عدم السكل لا شرط كلا مشروط ما يجي ነገር شرط ከተገኘ ግን መሽሩጡ ሊገኝም ላይገኝም ይችላል ስለዚህ ይሄ ሸርጥ ይባላል ይጣሃራን ብንወስድ ያለ ጣሃራ ሶላት የለም ግን በተጣሃራ ቁጥር ደግሞ ስገድ አትባልም ተጣሃርተ ልሰግድም ትችላለህ ላሰግድም ትችላለህ طيب ስለዚህ ይሄ ሸርጥ ይባላል አንዱ ሸርጥ ሲሆን ብዙዎቹ شروط جمع ነው ማለት ነው شروط ማለት ስለዚህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሶላት አንድ 9 ሸርጦች አሉ نذكرها اجمالا ثم نذكرها مفصلة في الاحاديث الاتيه እነዛ 9ኞቹ አንደኛ الاسلام والتمييز والعقل እነዚህ ሶስቱ ለማንኛውም ዒባዳ ይሸረጣሉ ይላሉ አንዳንድ ዒባዳዎች እንኳን استثناء እንደ ሐጅን ቢያወጡ ሌላው الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ودخول الوقت سويو لسجد زندا كحدث سواء كان أصغر أو أكبر من الحدث الأصغر والأكبر ما الطهارات علبت أردت نيوم مالتنا أمستنيو طهارة من النجاسة شرطنا أساس نقروش لاي كنجاسة ستطهر سويه سواء في بدنه أو في ثوبه أو في مكان صلاته بقعا بمالة اعتبار عبارة يا رجال سويه سيسجد أكالو يلبسه لبس نسجد بثبوتا طهر مهن إيه أمستنيا شرط سدستنيا شرط الوقت كعمر يتذكر أثر الله بزو أحاديث وتم له وصلاة وقت تدرج ولا تال قال ذاك وقت ليلة أتبقى مميل يعمر أبابال البلاوة سدست هونو سوستو استقبال القبلة الناس ستر العورة والنية سويو سيسجدوا لك بلا مزور على اللبت عوراون مستر على اللبت يستر العورة بمباله يختلف باختلاف المصلي بدي عورة وند سيهون سيت ستهون سيت هنا راسه تنشوا تلقوا عوراتشو عند አይሆንም ይለያያል على اختلاف احوال المصلي عوره መሰተር ለሶላት ሸርጥ ነው ወደ ቂብላ መዞር የመጨረሻው ንያ እነዚህ 9ኞቹ من شروط الصلاه او شروط الصلاه የሚባሉት እነዚህ ናቸው እነዚህ ከሌሉ ሶላት የለም ስለዚህ ጠብቀን እነሱን ማድረግ ይኖርብናል ነው ሙፈሰላ ያልነው አሐዲሱ ለያንዳንዱ ሸርጥ የሚያመጣው ሐዲስ ይኖራል እሱ ላይ እናያለን عن علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان الحديث قدي أهون اندسمانونه
አንዳንዶቹ ضعيف ነው ይሉታል ይሄ ሙቀርጁ ضعيف رواه ابو داود 205ኛ ሐዲስ والنسائي في عشرة النساء 137 እና 140 والترمذي 1166 واحمد عندنا 86 عندنا مجلد 86 ገጽ ማለት ነው እንግዲህ ابن حبان ومن معه حديث صحيح ነው ብለውታል من المعاصرين ايضا في من صححه بعض الناس ضعفوه على كل هي حديث كعائشه حديث يبرتا حديث ነው የአይሻን حديث አሳልፈን ضعيف ነው ብለናል بعضهم بالاجماع ይላሉ ቢና የሚያወራ حديث አለ እሱ አልሰበተም ብለዋል ይሄን ያሰበቱታል እንግዲህ አሁን ትናንት ደርሳችን ላይ ይመስለኛል من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه ذا لا اخرجه الاربعه بلوال ابن ماجه لا ورت ይላሉ ብዬ ነበር መሰለኝ صاحب التوضيح يا حديث ሳይሆን ይሄኛው حديث ላይ ነው اختلاف ያለ ابن حجر رواه الخمسه ይሄንን حديث رواه الخمسه وصححه ابن حبان እንግዲህ الخمسه ሲባል اصحاب السنن الاربعه معهم الامام احمد ሲያወሩት رواه الخمسه ላለው ብለዋል مقدمه ላይ እንዳሳለፈን ግን حديثون አሁን ተخريጁ ላይ እንዳየነው من اصحاب السنن الاربعه ابو داود እና نسائي ترمذي ናቸው የተዘከሩት ابن ماجه ምን አላረጉት ማለት ነው ይሄንን حديث የለም في سنن ابن ماجه ላይ ለዛ الحافظ ابن حجر الخمسه በማለት ትንሽ እንትን አለበት ነው እዛ ላይ ብለናል صحيح ይሄንኛውን حديث ነው ابن حبان البستي في صحيح ذكروا صحيح ነው ብለው ታላል حديثን የሚያወራው علي بن طلق የተሰኘ ሷሐቢይ ነው ይሄ ሷሐቢ عند الاكثرين كما ذكر ابن عبد البر صاحب الاستيعاب في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب أظنه والد طالق إيه علي يطلق ابن علي يابات نومي مسلين يلالو ابن عبد البر يطلق ابن علي يسالفنا يعني حديث ميورا هل هو إلا بدعة منك من ملون حديث ميورا وسويه طلق ابن علي يبالال سمو ይሄ علي ابن طلق የዛ የطلق ابن علي አባት ነው ብዬ ነው መወስደው አሉ ابن عبد البر لكن مال الامامان احمد والبخاري ان علي بن طلق وطلق ابن علي اسم لذات واحده بخارينا الامام احمد የሚሉት ደግሞ علي بن طلق ቢባል طلق ابن علي ቢባል ልጅና አባት ሳይሆኑ ያንዲ ሰው ስም ነው አንድ ናቸው ይላል አህመድና ማን ቡኻሪ ማለት እስማቸው ላይ ስሙ ላይ اختلاف ኑሮ ነው እንጂ አንዳንዶቹ علي ibn طلق ይሉታል አንዳንዶቹ طلق ibn علي ይሉታል ሰውየው አንድ ነው ብለው الامام احمدና الامام البخاري ይሄን ብለዋል ይባላል لكن الاكثر ልጅና አባት ናቸው በሚለው ላይ ነው ያሉት والعلم عند الله تعداده من اهل اليمامه وحديثه فيهم يسوي من بني حنيفه ነው يمامي ነው እሱ ምን ይላል رضي الله عنه قال اي علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል اذا فسى احدكم ከናንተ ማንኛችሁም የፈሳ ጊዜ አሉ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ኪናያ ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ ሲያስፈልግ በግልጽ ይነገራል ችግር የለው የፈሳ ጊዜ ያሉ ከፈሳ ሶላት የለም في الصلاه ሶላት ውስጥ ይያለ ከፈሳ እኛ እንግዲህ ሁለቱንም ፈስ ነው የምንለው ድምጽ ያለውንም የሌለውንም በአረበኛ ግን ይለይ اذا فسى ማለት ድምጽ የሌለው ትንፋሽ ያወጣ ጊዜ ማለት ነው ፉሳ የሚባለው ያጀበው في تفسير ابن ابي هريره እንዳየነው في بعض السنن ሰውየው ሐዲስ ያረገ ጊዜ ውዱእ ሳያረግ ሶላት መስገድ ወይ ሶላቱን አላህ አይቀበለውም የሚለውን ሐዲስ ሲያስተላልፉ አቡ ሁረይራ ከሚሰሙት ሰዎች መካከል መል ሐዲስ ብሎ ጠየቃቸው ሐዲስ ማለት ተፍሲሩ ምንድነው እንግዲህ ሐዲስ የሚባለው ያለው ለብዙ ስለሚፈሰር ነው ሐዲስ አሁን እንዳልነው ውዱእ መፍታት ተብሎ ይፈሰራል ሐዲስ ማለት ደግሞ ቢድዓ የሚያመጣ ሰው አዲስ ነገር እሱም የሱም ስራ ሐዲስ ይባላል ያ ስለተመሳሰለበት ሐዲስ ማለት ምንድነው ብሎ ሲጠይቃቸው አቡ ሁረይራን ምን ብለው ፈሰሩለት ፉሳኡ አው ዱራር ማለት እንግዲህ ማዕጡፍና ማዕጡፍ አለ ስለሚለያዩ
ድምጽ ያለው ከሆነ ضراط ይባላል ወይ ضرጣ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ፍሳእ የሚባለው ድምጽ የሌለው ነው ድምጽ የሌለው ውዶ ካፈረሰ ድምጽ ያለው ደግሞ ምንባብ ምን ይሆናል ለሰው አው ለምንክናያኩን ድምጽ ያለው ወጥቷል ከዛ ከመውጣቱ ጨምሮ ሌላ ድምጽ ስላሰማ እሱ طيب እንደነ ህፃኖች እየፈሱ ይሰግዳሉ ማስተማር ነው እነሱና ሸባብ ካልተሰማ በተለይ ሽታ ይሸታል እየሰገድክ የሚወጣ ሰው የለም አላህን መፍራት ነው አላህን መፍራት ያስፈልጋል ዑመር ከመንበር ላይ ወጥተዋል ብለናል መንበር ላይ ወጥተው ሰዎችን አልፈራም አላህን ነው መፈራው ዑመር ፈስቷል ወዶ ለጀድር ለሄድ ነው አሉና ተነስተው ወዶ ላይ ያረጉ ስለዚህ ያ ሸባብ አላህን መፍራት ያስፈልገናል طيب እና የፈሳ ጊዜ አሉ ሶላት ውስጥ እያለ ፈስ ካመለጠው فلينصرف ከሶላቱ ይመለስ አሉ ይውጣ وليتوضا ይሄድና ውዱእ ያርግ وليعيد الصلاه صلاتን ይመልስ حديث እንግዲህ ማን እንዳወራው አሳልፈናል بعض الائمه صححوه وهو المعتمد وبعضهم ضعفه طيب ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው እዛ ሐዲስ ላይ አንድ شرط من شروط الصلاه አገኘን ማለት ነው ምንድነው ያ الطهاره من الحدث وضوء فتح مسجد አትችልም صحيحهم የዚህ ሐዲስ ማዕና ነው ብለናል የአይሻን ሐዲስ بلوغ المرام ላይ ያሳልፈናል እሱ ሐዲስ አይሰብትም ተብሏል የሰገደ ውዱእ ተፈታ ሰውየው ቀስ ብሎ ይውጣና ሄዶ ውዱእ አድርጎ እደረሰበት ላይ መጥቶ ይመልስ ባይሆን ሲሄድም ሲመጣም እንዳይናገር የሚል ሐዲስ አለ እሱ باتفاقهم ضعيف ነው ብለዋል ይሄኛው ሐዲስ ያንን ሐዲስ ስለሚበልጠው ወደ ተርጂህ ነው ምን ሄደው ይሄንን ነው ምን ይዘው እየሰገደ ሰውየው ውዱእ ተፈታ ሄዶ አድርጎ ውዱእ አድርጎ መጥቶ እንዳድስ ነው ሶላቱን استئناف የሚያደርገው እንጂ ቢና ማድረግ አይችልም طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى هنا الحديث من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد حديث الفال بلنا الزهم لا يميلوا تقدم تخريجه برقم እንግዲህ نواقض الوضوء የሚባል ባባ ሳልፈና እሱ ላይ ማለት ነው ማየት ነው 74ኛ ሐዲስ እንግዲህ ተሰልሱል ስለሚጽፍ ነው የኛ ኑስኻ ሌሎች ኑስኻዎች የባቡን ሐዲስ ራሱን ችሎ የሚጽፉ አሉ በእነሱ ቁጥሩ አይመጣላቸው እና አይሻ ኡሙ المؤمنين رضي الله عنها سلفنا ترجمتها مرارا من ይላሉ قالت እንዲህ ይላሉ አይሻ رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል አሉ من اصابه የነካው ማለት ያገኘው ሰው ቀይኡን ይሄ ተውከት ማለት ነው ቀይ ማለት او رعاف ወይ ነስር رعاف ማለት ነስር ነው او مذي ወይ ደግሞ مذي تعرفوا كهم በፊት አልፏል نواقض الوضوء አሳልፈን አይተናል ምን አሉ فلينصرف ከሶላቱ ይመለስ ይውጣና فليتوضا ተመልሶ ሄዶ ውዱእ ያርጋል ثم ليبني على صلاته ከዛ በሶላቱ ላይ ምን ያርጋል ይሄ ሐዲስ نعم ይገንባ ይስራ ማለት ይካብ እንግዲህ ሁለት ረካዓ ሰግደህ ከሆነ እነዚህ ነገሮች የተከሰቱት ሩባዒ ከሆነ ሶላቱ ሳሌ ዙህር ላይ ቢሆን ሁለት ረካዓ ሰግደህ እነዚህ ነገሮች ካጋጠሙ ሄድ ተመለስና ውጣ ውዱእ አድርገህ ከመጣህ በኋላ የምትሰግደው ሶላት በነዛ በሁለቱ ላይ ቢና አድርገህ ሁለት ረካዓ ሰግደህ ነው የምታሰላምተው وهو في ذلك لا يتكلم يسوي ين ሁሉ ሲያረግ ከሶላቱም ሲሄድ ውዱእም ሲያረግ ተውዱእም ሲመለስ ባይሆን እንዳይናገር አሉ ዝም ብለህ ትሄድና ውዱእ ታረግና ዝም ብለህ ተመልሰህ እዛ ሰገድክበት ቦታ መጥተህ ቢና አርግ رواه ابن ماجه وضعفه احمد حديثه في سنن ابن ماجه ተወርቷል الامام احمد حديثን አይሰብትም ብለዋል ሌሎችም አይማዎች ሐዲሱ አይሰብትም ስለዚህ ካልሰበተ በቀደመው ሐዲስ ጋር ሙዓረض አለው አንልም
ያኛው ራጂህ ይባላል ይሄኛው ምንድነው የለም ስለዚህ ቢናእ የሚባለውን ወይን አخذ به بعض الائمه كابي حنيفه رحمه الله ሳቸው ቢናእ የሚለውን ይይዛሉ ሌሎቹ استئناف የሚለውን ነው የሚይዙት وهو الراجح ብለና ውዱእ ከፈታ ሰውየው እንዳዲስ ውዱእ አድርጎ ይሰግዳል እንጂ የደረሰበት ረክዓ ላይ መገንባት አይችልም ሐዲሱ ضعيف ስለሆነ طيب የተፈለገው አሁን እዛ ሐዲስ ላይ ቀይ ተዘክሯል ሩዓፍ ተዘክሯል መዚ ተዘክሯል ሶስት ነገሮች ተዘክረዋል ስለዚህ እነዚህም ዛነዋቂል ውዱእ ውስጥ የዘከረው ይሄንን ሐዲስ ውዱእ ያፈርሳሉ ለማለት ነው እኒ ነገሮች ያው ራጂሁን እዛ ላይ ያሳልፈናል መዚ بالإجماع ውዱእ ያፈርሳል ብለናል ለሸባብ መዚ የሚባለው ነገር ሩዓፍና ቀይ የሚባለው ነገር ደግሞ عند بعض الائمه ያፈርሳል ይላሉ ያፈርሳል የሚለው አባባል ደከም ያለ አባባል ስለሆነ ውዱእ አያፈርሱም የሚሉትን እዛ ላይ አሳልፈናል አሁን እዚህ ላይ ያመጡት ውዱእ ሸርጥ ነው ለማለት ነው ለሶላት طهارة من الحدث እነዚህ ሐዲሶች ናቸው እየተባለ ስለሆነ እንደ بعض الناس كحدث متصدادات مطهارات እንደቀድሙ ሐዲስ شرط من شروط الصلاة ነው ለማለት ማስረጃ አድርገው ነው ያመጡት مع ان الحديث ضعيف وعنها رضي الله عنها እንግዲህ علي بن طلقና የአኢሻ ሐዲስ ይስማማሉ ይለያያሉ የሚስማሙበት ሁለቱም የሚያብራሩት የመጡት እዛ ባብ ላይ ለምንድነው الطهارة من الحدث شرط ነው ለማለት ነው ግን ሐዲስ ሲገኝ ሰውየው ሐዲስ ሲያጋጥመው ሶላት ውስጥ እንዴት ነው የሚያረጋው የሚለው ከይፍያ ላይ ይለያያሉ የመጀመሪያውን ሐዲስ አረጅሐናል ብለና ሌላ ወደ ሌላ ሸርጥ የሚመራ ሐዲስ ደግሞ አይሻ ሲያወሩልን وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار طيب رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة الحديث صحيح رواه أبو داود 604 دنيا حديث نوعه في سنن أبي داود والترمذي 307 حديث نوعه في جامع الترمذي وابن ماجه 655 في سنن ابن ماجه وأحمد 650 218 وابن خزيمة في صحيحه 775 حديث أو نتبالوا أئمات انجلي ዘግበውታል ሐዲሱም ሷሂህ ነው ተብሏል የአኢሻ ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሃ ምንድነው የምትለው عائشة رضي الله عنها الخمار خمار سيعرف لنا ما يغطى به الرأس والعنق والمراد بها المكلفة حائد دقمو سيفسر لنا مكلفة مالتنا نبياتين ويمكن نبياتين الزو عائشة رضي الله عنها من تلالي قال نبياتين انده بلوال لا يقبل الله يقبلم والمراد بعدم القبول هنا عدم الإجزاء والصحة يقبل مالت صلاته أبقاقطات الله ثواب يسطات مالت سايون يتفلقوا صلاة راسه يلم ما يبقى مالتنا صلاة حائض بالغة يهونتين سيتيو صلاة إلا بخمار يا بغفتا بهوننجي شارب ملوتال غفتا ملوتال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن إلى خمور مالت يا خمار جمعنا خمار عندي سيون خمور مبارو دقمو بزو شاربوች ወይም ብዙ ጉፍታዎች وليضربن سلاله من النسوة سلامتا بخمور أي مرأة لها خمار ስለዚህ ተጀሙዑ بخمورهن على خمارን ሲعرفት ሴትዮን ጭንቅላቷን ራሷን እንዳለ ሸፍኖ ከዛም ወረድ ብሎ ይሄን አንገቷንና ይሄን ነህሯን ጡቷ አካባቢ የሚሸፍን ልብስ خمار ይባላል አሉ ስለዚህ حائض የሆነች ሴትዮ ይሄ ዛሂሩ አልተፈለገ የሚያጀበው حائض ማለት የወር አበባ የምታይ ሴትዮ ያየች ያለች ሴትዮ ማለት ነበር حائض ማለት እሷ ደግሞ በሸሪዓችን ምን አታረግ
ትሰግዳለህ አሰግድም ብትሰግድም ወንጀለኛ ናት አላህን እየተገዛች ሳይሆን አላህን ምን እያረገች ነው እያመፀች ነው የወር አበባ እያየች እያለ ንፈሳ አሁና የወሊድ ደም ላይ እያለች አሰግድ ስለዚህ ምን ማለት ነው የተፈለገው ሰላተ ሐኢድን በማለት ባሊጋ የሆነች እንግዲህ ዓላማት البلوغ ብዙ ነው ብለናል ከነዛ መካከል ሴት የምትለይበት ዓላማት البلوغ ሐይድ ነው ወንድ ሐይድ አያይም إلا عند بعض الناس وليس كلامه بمعتمر ብለናል አሳልፈናል ወንድ ሐይድ አያይም ሴት ብቻ ናት ሐይድ የምታየው ስለዚህ ለዛ ነው ሐይድ የሚለው ቃል ላይ ታ ያልገባውም ለዛ ነው አሸባብ አሁን ሰውየው ቃኢም ይባላል የቆመ ሰውዬ ለማለት ቃኢም እንላለን ሴትየይቱም ልትቆም ስለምትችል የሷን اسم الفاعل ስናመጣ ምን እንላለን امرأة وامرأته قائمة ለመለየ ሐይድ የሚያዩት ግን ሴቶች ብቻ ስለሆነ ታ ያስፈልገውም ዝለ امرأة حائض ነው የሚባለው ታ ሳይመጣ እና አሁን ሐይድ ማለት እሷም የምትለይበት ምን ዓላማት البلوغ ሐይድ ስለሆነ በሱ ዒባራ ያረጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው ባሊጋ ከሆነች በኋላ ሴት ልጅ ሳትሸፋፈን ብትሰግድ ሶላቷ ትክክል አይደለም صحيح አይደለም አያብቃቃትም አልሰገደችም ሰገደች አይባልም እንዳልሰገደች ነው በኋላ ሸርጧን አሟልታ መስገድ ይተበቅባታል እንግዲህ ሸሪዓችን የሚለው ይሄንን ነው አሁን الاسلام الراديكال ነው ምንድን ይያሉ የሚያመጡት ነገር አላቸው في حين من الاحيان ይሄ አሜሪካ እስልምና ወይም ደግሞ አሜሪካንን ተከትለው ይሄ አህባሾች የሚያስተላልፉት እስልምና እሱ ላይ امرأة مسلمة صلت بالنساء الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية صلاة الجمعة أسجدتشاتشو يبالا እንግዲህ ወንድና ሴት እኩል ነው ስለሚሉ የሚገርመው ማስገዷ ሳይሆን የሰገዱት አብረው የሰገዱት ሴቶች ይላሉ ኢዕላሞች እንዳስተላለፉት ያው የዲሞክራሲ ሀገር ነው ስለሚባል የዲሞክራሲ ሀገር አይደለም ያሸባው አሜሪካ ውሸት ነው والله የዲሞክራሲ ፈረንጅ ወይም ይሄ ኸዋጃት የሚባሉት ነገሮች ዲሞክራሲ አያምኑበትም እኛን ለማጭበርበር የሚጠቀሙት አልሙሂም ተከትለው የሰገዱት ሴቶች መካከል ምን ለበላ ያሸባው ዝም ብለው የሰገዱ አሉ ሱሪ ለብሰው የጥብቅ ያለ ቲሸርት ለብሰው ይሄ የለም ዝም ብለው እንደዚህ አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ውስጡን የማይሸሽግ ሻርብ ለብሰው ሰግደዋል ብለው ይሄንን እስልምና ብለው ያስተላልፋል እኛ በዲናችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ይሄንን ባሊጋ ከሆነች ሴትዮ የሚخالፉት في الكفين والوجه አንዳንዶች ቀደመይንን ይጨምራሉ ግን የቀደመይንን ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ እሱን እናል ሲሰግድ ፊቷን ብትገልጥ ችግር የለውም አጃኒብ አካባቢዋ ከለለ ይሄን መዳፋን ብትገልጽ ችግር የለውም ነው አይማዎች የሚሉት بعض الائمه አንዳንዶቹ ይሄ ይገባል አውራ ውስጥ ወጅህ ነው ወጅህ ኢህራም ላይ ኒቃባት ትልበስ ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بالإجماع ኢህራም ላይ ስለማትሸፍነው ሙህሪማ ስትሆን ሶላትም ላይ ብትገልጸው አውራ አይደለም ይሄ ነው በሸሪዓችን ያለው ይሄ ነው አንዳንዶቹ ሁሉ አውራ የሚሉም አሉ ስለዚህ ይሄ በዲን استهزاء ስለሚሆን እንደውም በአንዳንድ መዝሐቦች ያሸባል ወደ ኩፍር ያደርሳል ነው የሚባል ልብ በሉ ሰውየው ውዱእ ሳያረግ ቢሰግድ መስአላውን በሕث ሲያረጉ ፉቃሃዎች አንዳንዶቹ ሶላት የለውም ሸርጥ ስላላሟላ ሶላቱ ሶሂህ አይደለም ሶላት የለውም በማለት ይብቃቃሉ بعض مذهب الأحناف ውዱእ ሳያረግ አውቆ የሰገደ ከሆነ በዲን ምን ያረገ ነዋል እያላገጠ استهزاء ያረገ ስለሆነ እንኳን ሶላቱ ሊያብቃቃው ቀርቶ ሊታሰብለት ቀርቶ በዲኑ ያላገጠ ስለሆነ ምን ያረጋል ነው የሚል ከዲኑ ራሱ ይወጣል የሚሉ አይማዎች አሉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ከወደዛ የሚመጣ ሱና በጀርባችን ነው መተው አንከተለው እንተው ጆሮ አንስተው በዲናችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ዲን በዱንያም ላይ ዒዛ ልናገኝበት ምንችለው አላህም ዘንድ
ጀነት ልናገኝ ምንችለው እሱን ስንይዝ ስለሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ስላሉ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ደግሞ አሁን ሌላ من شروط الصلاة ستر العورة ነው ብለን ستر العورة ላይ ቅድም ገባ ስል ምን ብያለሁ باختلاف المصلين ምን ይሆናል ብለና ይለያያል አሁንኛ ወንዶችንን ስንሰግድ عورة الرجل እንግዲህ ያው የተስማሙበት ما بين السرة والركبة ከእምብርትህ እስከ እንትሩ እስከ ጉልበትህ ስትሰግድ ታልተሸፈነ ሶላትህ ትክክል አይሆንም ከእምብርትህ እስከ ጉልበትህ የሴቲቱ ቅድም እንዳልነው ስለዚህ اختلف باختلاف المصلي ወንድ ጭንቅላቱን መሸፈን ሸርጥ አይደለም ሶላት ላይ ማነው ወስን ዝም ላይ እንግዲህ قول المبين في اخطاء المصلين የጻፉ ሰው ይያሉ ራሱን ገልጦ መስገድ እንግዲህ መክሩህ ነው ብለዋል መክሩህ ማለት ምን እናያጀባ የተጠላ ነው ግን ሸርጥ አይደለም ሶላትህ ሶሂህ አይደለም አይባልም አውላው ኩፍያ ወይ ጥምጣም ለብሰህ በተለይ ኢማም እምትሆን ከሆነ ራስህን ሸፍነህ ማስገድ አውላው ሰለፎች ረሂመሁሙላህ የሚያደርጉት ይሄንን ከሰለፎች ራሱን ገልጦ መሄድ ብዙ ጊዜ የተነቀለ አይደለም በማለት ኪታብ እንግዲህ ጠቁም ያለው እሱ ላይ ይታያል ለወንድ ራስ መሸፈን ሸርጥ አይደለም አውላ እንኳን ቢሆን አንዳንድ ሰዎች የሚያጠነክሩ አሉ ይላሉ ያው ሰውዬ ጸሐፊው القول المبين في اخطاء المصلين የጻፈው ሰውዬ ያ ሸባብ الشيخ الألباني درسانه له امكانيه في الكتابه احاديثዎችንም ጠንቅቆ ያውቃል ሌሎችንም ክቱቦች ብዙ ሙጣላዓ ያረገ ሰውዬ ነው حفظه الله እዛ ላይ አንዳንድ ሰዎች ይላል ያ ያለው አለ ኢማም ኩፍያ ካለበሰ ተተውት ይሄዳሉ አይከተሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እኔም አይቻለሁ እሱን ኩፍያ ይሰጣል ኢማም ሆነ ቀደም ካል ኩፍያ ሳትለብስ ወይ ጥምጣሙን አውልቆ ይሰጣል ወይ ኩፍያውን ይሰጣል ምን ማለቱ ነው እንደስ ጥሩ ነው መሸፈኑ አውላ ነው ይያልን ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ሙባለግ አድርገው ጭራሽ ኩፍያ ምንም ማያረጋሉ ይላሉ አልሙሂም ኪታብ ስለጠቆም ለሴት ራሷን ብሎም ከራሷ በታች ይሄ አንገቷን ነህሯን የሚሸፍን ልብስ ኺማር ይባላል እሱን ሳትለብስ መስገድ አትችልም ሶላቷ እንደ አርጋ ብትሰግድ ሶሂሃ አይደለም ይሄ እንግዲህ መፍሁም አልሙኻለፋው ላይ ስንመጣ ሐይድ ካላየች ህፃን ከሆነች ህፃን ልጅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዘዙ ብለዋል ህፃናቶችን በሶላት የ7 አመት ሆነው እዘዟቸው የ10 አመት ሆነው ደግሞ ካልሰገዱ ምን አርጓቸው ብለዋል ይገረፋሉ በጣም ضرب مبرح ያልሆነ እንደዛ ከሆነ قبل مدة الحيض ከሆነች እንደዚህ ሴትዮ አትሆንም ሳትሸፍንም ብትሰግድ ወይም ደግሞ ትንሽ ከሽፍ አርጋ ብትሰግድ ችግር የለውም የሷ ማለትም ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ባሊጋ ከሆነች ግን የግድ ቅድም እንዳልነው ያው የተባለውን ሸሪዓ የደነገገላትን ተላብሳ ካልሰገደች ሶላቷ ሶሂህ አይሆንም ነው وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه الجزء الأول متفق عليه مالتاچو ነው ይሄኛው ለሙስሊሚን ብለው ስላመጡ صحيح رواه البخاري حديث بخاري ላይ 361ኛ ሐዲስ ነው አሉ ومسلم 3010ኛ ሐዲስ እንግዲህ ከአዋቂድ الصحيح ነው በጣም እንደ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رجم ነው ባንለው እንኳን ረዘም ያለ ሐዲስ ነው ይሄ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احدى غزواته በዋጥ ነው ይላሉ بعض اهل السير በዋጥ የምትባለው ዘመቻ ላይ وهي من اوائل الغزوات ሷሃቦቻቸው ጋር እየተጓዙ ነበረ ቀደም ብሎ ውሃ ያለበት ቦታ ፈልጎ ሒዳን ውሃ ሞልቶ ለግመሎቻችንም ለኛም ለውዶም የሚጠብቀን ማን ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ገዝዋ ላይ ሲጠይቁ እኔ ያለው አለ ጃቢር ሌላ አለ ጃቢር ጓደኛም ይሆን ሌላ ማን ነው ሲባል ጀባር ኢብኑ ሶኽር የተሰኘ ሱሐቢ እኔ ያለው አለ እንግዲያስ ሂዱና ያን ውሃ
አዘጋጅታችሁ ጠብቁና አሉ አላ ኩሊ الأحوال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሄዱ አዘጋጅተው ጠበቋቸው ወዳረጉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስገድ ጀመሩ እኔ እንደሳቸው ወዳረኩና ሂጀሳቸው ዘንድ ቆምኩ በግራ በኩል ይላል ገትተው በቀኝ ቆሙኝ ይላል ጃቢር እሱ ሐጃውን ለማውጣት ሄዶ ነበር ጀባር ብኑ ሰኽር እሱም ሐጃውን አውጥቶ ወዳርጎ ሲመጣ እየሰገድን ሲያገኘን አሁንም በግራ በኩል ቆመ ሁለታችንንም ይዘው ከኋላ ቆሙን ይላል ሐዲሱ ቂሳው باختصار ስለዚህ ያቺ መለብሳት ልብስ እዛ ሶላት ላይ አጭር ነበር እንደዚህ ሳረጋት ተመለሳለች እንደዚህ ሳረጋት ሳጣፋት ማለት ነው እና በኋላ ወደ ኋላ አረጉንና ጫስ ግደው ሲጨርሱ ምን አሉ እንደዚህ ከመታገል እዛ አጭር ልብስህ ጋር አሉ ምን አሉ ان كان الثوب واسعا ልብሱ ሰፊ ከሆነ فلتحف به ተጠቅለልበት ማለት እንግዲህ የቅድሙ ወደ ኋላ የሚመጣው የሙስሊም ሪዋያ ይፈስራል አገር ቤት አካባቢ ነው አሁን በዚህ የለም ይሄ ጀበብ ጋቢ የሚባል ነገር ለብሰው ነው ሶላት የሚሰግዱት አንዱን ከዚህ ያመጡና ወደዚህ ያረጉታል እዚህኛው ትካሻቸው ላይ እና ማጣጣል እንለዋለን የዚህን ከግራ በኩል ያመጡትን ደግሞ እዚህ ቀኝ ትካሻ ላይ ያረጉታል ይሄ ምን ይባላል التحاف ይባላል ልብስ ረዘም ያለ ሰፋ ያለ ከሆነ አሁን እንዳልነው እንደዚህ አጣጥለህ ስገድ ان كان الثوب واسعا فلتحف به አጣጥለህ ስገድ ነው يعني في الصلاه ሷውን ሰላት እንግዲህ ሶላት ላይ ስትሰግድ ይሄን አድርግ ነው ይሄ متفق عليه ሆነ ነው ولمسلم ممن فرد به مسلم او من افراد مسلم فخالف بين طرفيه فلتحف به على ቦታ ላይ የሙስሊም ሪዋያ ምን ይላል فخالف بين طرفيه አባባሉ ምንድነው የሚሆነው ان كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه ልብስህ የለበስከው ልብስ ሰፊና ረጅም ከሆነ ጫፍና ጫፉን አለያየው ማለት ምን ማለት ነው ቅድም እንዳልነው በዚህ በግራ በኩል ያመጣኸውን ጫፍ በቀኝ ትከሻ ላይ ትጥለዋለህ በዚህ በቀኝ በኩል ያመጣኸውን ከቀኝ ብብት ስር ያመጣኸውን እግራ ትከሻ ላይ አድርገህ እንግዲህ ወደፊት በአንድ ልብስ ለብሶ የሚሰግድ ሰው እዚህ ትከሻው ላይ ምንም ነገር ሳይሆን እንዳይሰግድ የሚል ስላለ እንደዛ እንዳይሆን ሙኻለፋ አድርገህ ስገድ وإن كان ضيقا فاتزر به ልብሱ ደግሞ ትንሽ ከሆነ እንግዲህ አውራው ከየት እስከ የት ነው ብለናል ያለው የረጅም من السرة إلى الركبة ስለሆነ ጠባብ ከሆነ እንደዚህ እሱ ጋር ከምትታገል ምን አርገህ ስገድ አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸረጥ አርገህ ስገድ እንግዲህ ይሄም ሐዲስ የሚመራው ምንድነው ستر العورة من شروط الصلاة مهونه ይሄ ሐዲስ የጃቢር ሐዲስ متفق عليه ሆነው ሐዲስ ይጠቁመናል ማለት ነው ስለዚህ ثوب واسع ከሆነ ሁሉ የትክሻው የሚባለው መልበስ አለበት የታችኛው አካልም እንባብ አውላ ይለብሳል ሁሉንም የማያለብስ ከሆነ እንግዲህ ቃዒዳ ሸርዕያ አለን ይላሉ በዛ ቃዒዳ ሸርዕያ ላይ ወይም ያ ቃዒዳ ሸርዕያ የተያዘው ከዛ ሐዲስ ነው تقديم الأهم فالمهم እንግዲህ ሁሉንም የሚያሸፍን ቢሆን አጣጥሎ ስገድ አሉ ሁሉንም ካልሸፈነ ግን ማንን አስቀድም ይያሉት አሃሙን አስቀድም ትክሻው ላይ ልብስ ሳይኖረው አይስገድ የሚል ሐዲስ ነበር ያ ልብሱ የሚሸፍን ከሆነ የማይቻል ከሆነ ግን ከሌለ وهذه نظري عندنا አሁን ያ ጀባብ ማሻአላህ አልባሳት በጣም ብዙ ናቸው ድሮ ልብስ ስላልነበረ ነው ግን ከሌለ ይሄንን ዋናውን ከሱራ እስከ ሩክባ ያለው እሱን ሰትረ ስገድ ስላሉት በዲናችን ላይ ያጀባብ አህም ነገር ይያለ በሙሂሙ መሽጉል መሆን አያስፈልግም ቀደም ተከተል መጠበቅ በሸሪዓችን የተፈለገ ነገር ነው ስለዚህ አህሙን እናስቀድማለን ከዛ ደግሞ ከሱ የሚቀጥለው ፈርድየታውን ነፍል አንሰግድም ማለት ነው ባጭሩ በሌላ አባባል ስለዚህ ፈርድ አለ ፈርድ ይሰገዳል ከዛ በኋላ ወደ ሱና ይከዳል እና የሚያስፈልገው አንገብጋቢውን ትቶ ተራ ነገሩን ማስቀደም ይሄ ነው አሁን ያበላሽ ያለው ስለዚህ የቃዒዳ ይሄ ሐዲስ
በዛ ቃዒዳ ላይ ይመራል ወይም ያ ቃዒዳ የተያዘው ከዛ ሐዲስ ነው ይላሉ بعض الائمه አሁንም የሐዲስ የሚመራ ستر العوره من شروط الصلاه መሆኑ ولهما اي للبخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الحديث صحيح رواه البخاري 359 حديث ነው ይላሉ في صحيح الامام البخاري ومسلم 516 حديث ነው አሉ في صحيح الامام مسلم العانق او العاتق ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء ويذكر ويؤنث والجمع عواتق عاتق بعواتق ይጀማል እንግዲህ አንገትህና ትከሻህ መካከል ያለው ቦታ عاتق ይባላል طيب موضع الرداء መስነው رداء እንግዲህ ከላይ የሚለበሰው ከታች የሚለበሰው ኢዛር ይባላል ብለናል የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ምንድነው የሚለው ولهما للبخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي እንግዲህ አይቱ ሰብታለች نفي بمعنى النهي بلو يفسرالو لايتو نافيا هنا على لا ناهيا بتون لا ياء تودق نبر ليلونا ወይ ደግሞ እንግዲህ ላ ገብታ ናህያናት حرف العلان طلا نبر كاشباع የመጣየ አናትቺ اصل الكلمه አይደለችም የሚሉም ይኖራል المهم አይስገዳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዱኩም ከናንተ ማንኛቸውም አይስገድ في الثوب الواحد በአንድ ልብስ አንድ ልብስ ለብሶ አይስገዳሉ ليس على عاتقه منه شيء ከዛ ካሰው ትከሻው ላይ ምንም ሳያረግበት ሳይጥልበት ትከሻው መክሹፍ ሆኖ እንዳይሰግድ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ስለዚህ ያ ሸባብ ብዙ ሐዲስ ላይ አይማዎች ተኻለፉ ሸርሑ ገባ ስን ሽሩህ መቅራት ግድ ነው ብለናል አብዛኛዎቹ ይላሉ አንዳንድ አይማዎች ይሄ ነህዩ ነህያ ተንዚህ ስለሆነ ቀውሉ الجمهور ይሄ عاتق የሚባለው ነገር አውራ ስላል አይደለም من الرجل احدكم ነው ያሉት እቺ ሚም አላመት ጀምዕ ዝኩር ነው የምትባለው ያጀባ ሴቶች አውራቸው ሌላ ይለያያሉ ብለናል ሶላት ላይ የወንድ ኺጣብ ነው አውራ ስላል አይደለ ያው ለእስትህባብ ነው እንጂ ትክሻውን ገልጦ ቢሰግድ የዓቲቁን ሶላቱ ላይ ችግር የለበትም ብለዋል ጅምሁሮች ይላል አንዳንዶች እንደውም መስአላው ኢጅማዒ ነው ይላሉ لكن لا اجماع بعد مخالفه الامام الاكبر الامام احمد رحمه الله صاچو على ظاهر الحديث ነው የሚሄድ ثوب የሚበቃህ ከሆነ እስከ ትክሻህ ለመሸፈን ትክሻህን ሳትሸፍን ሰግደህ ከሆነ ሶላት ምን ታረጋለህ ነው የሚሉት ኢማም አህመድ ያጀብ ተመልሳል የለህም ሶላት ና يقتدي الفساد ስለዚህ እሳቸው خلفው መስአላዋ ኢጅማዒያ ናት ማለት ይሄ ያስቸግራል ኢጅማዒያ አይደለችም መስአላው ስለዚህ አሁን ከተባለው ውስጥ ላለ መግባት እንግዲህ በእኛ بالنسبه لنا አንዳንድ ጊዜ ያው ጣጣ ሱብህ ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ ብዙ ጊዜ ስለምን ይሄ እንግዲህ ቲሸርት ሸሚዝ ጀላቢያ ምን የሌለው ሆነ ራቁት ነው ድሮ እንደዛ ነበር ጋቢ ብቻ ለብሷል ጋቢውን ሲለብስ ከዛ ከጋቢው ትክሻ ዝህና አቲቁ ማልበስ አለበት እሱም ብቻ ለብሶ የሚሰግድ ከሆነ እውስጡ እንዳልነው ካለ እዚህ ውስጥ ምን ያረግም ይያል አንዳንድ ሰዎች ብቻ የሆነ ሶላት የሚሰግዱ አሉ በተለይ ሙቀት አካባቢ ላይ የውስጥ ጃፖኒ ለብሰው በጃፖኒ ብቻ ትንሽ ሰይር ያላት ይሄ ንስኩም ከሆነ ግማሽ ጂየ ድረስ ያለው እሱ ይሽካል የለው ላበስኒ ሸፍኑ على عاتقه ሰይር ከሆነ ግን አቡ ሐማል አለች እዚህ ላይ ብቻ ቀጭን ሆና እሷን ብቻ ሰግደው የሚሰግዱ ሰዎች እሷን ብቻ እዛ ሐዲስ ውስጥ ይገባሉ عاتقاቸው አልተሸፈነም عاتقን አትሸፍንም ያቺ ሰይሯ ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል አሁን ይሄ ሐዲሱ በተዛዋሪ ያው ሰትረ العوران ይጠቁማል ነው ምንለው መንኪብ ወይም عاتق የሚባለው አውራ እንኳን ባይሆን
ጨርቁ ትልቅ ከሆነ ሁሉንም መሸፈን የሚችል ከሆነ የግድ አቲቁንም መሸፈን አለበት ብለዋል። አስዓዱ الائمه بالدليل الامام احمد ናቸው ተብሏል። እሳቸው አይሆንም ስላሉ ሌሎቹ ይሆናል ቢሉ እንኳን እንደዛ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ ከመግባት ሰውየው ጋቢ ብቻ ሰግዶ ለብሶ የሚሰግድ ከሆነ ቅድም እንደተባለው አጣጥሎ መስገድ ነው ያለበት ነው የምንለው። ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله